గుండె చప్పుడు ప్రజల మనసుల ప్రతిరూపం అన్యాయం ఎక్కడ జరిగినా ప్రశ్నించే ప్రజాస్వరం వివిడి న్యూస్ నిజమే మా బలం వివిడి న్యూస్ ప్రజలే మా దిశ నంద్యాల నుంచి ప్రపంచం దాకా ప్రతి వార్త మీ ముందుకే నిజాల వెలుగు ప్రజల గొంతుగా వివిడి న్యూస్. కర్నూలు 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మాసం భాష దర్గా సమీపంలో మాజీ స్వతంత్ర అభ్యర్థి టీడీపీ నాయకుడు ఇంతియాజ్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. గుర్తు తెలియని దుండగులు హత్య చేసి పరారయ్యారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించి ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత కక్షల, పాత విభేదాల అనే కోణాల్లో విచారణ కొనసాగుతోంది. ఇదిలా ఉండగా భూ ఆక్రమణలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఇంతియాజ్ ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని టీడీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తూ నిందితులను వెంటనే అరెస్టు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. आज सुबह यानी देर रात हमारे जो पार्टी वर्कर है इम्तियाज उनका मर्डर करके इंतकाल कर दिया गया है। उसके वजह से हम लोग इधर मार्चुरी में आए हैं। इम्तियाज हमारा एक बहुत अच्छा पार्टी का वर्कर है, हमारे लिए बहुत काम करा है। गुज़िश्ता इलेक्शनों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह नॉमिनेशन डाल के कैंडिडेट भी डिक्लेयर करके था। कैंडिडेट की तरह वो लोग कंपटीशन में भी थे। तो बाद में हमारे पार्टी में आने के बाद बहुत अच्छा काम करा गरीब नगर के लिए, 6th वार्ड के लिए। जो हंदरी में एंकरेजमेंट हुआ है, हंदरी एंकरेजमेंट के वास्ते भी इम्तियाज आवाज़ उठाया, इंसाफ दिलाया बहुत सारे लोगों को। और टीजी भरत साहब के जो डेवलपमेंट काम्स है, वर्क्स में भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता था। ऐसे एक हमारे पार्टी के वर्कर को रात को बेरहमी से मारा गया है। उसके लिए हम लोग बहुत अफसोस करते हैं। हमारे साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी इधर ठहरे हुए हैं। आज जुम्मा का दिन है। हम चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाए। यहाँ तक भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि करनूल के अंदर जो आवाम है उन लोगों में दहशतगर्दी फैलाने के लिए जो अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है उसमें ये लोग डर फैलाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। इसमें ऐसा हमारा अंदाज़ा है। वहाँ पर जो रौडीस है 6th वार्ड के, वो गड्ढे के, उन लोगों का भी हाथ है, ऐसा हमारा इन लोगों का बोलना है। और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। मैं चाहता हूं कि पुलिस लापरवाही ना बरतें। इस बार इंशाअल्लाह ज़रूर इम्तियाज को इंसाफ मिलेगा। 2-3 महीने हुए एक टीडीपी कार्यकर्ता के ऊपर जो है कातिलाना हमला हुआ था, फिर अब 3 महीने के अंदर फिर दूसरा कत्ल हुआ है। ऐसे करनूल के अंदर तकरीबन 2-3 मर्डर हुए हैं, 2 अदर मर्डर हुए हैं, एक फायरिंग भी हुई है। तो ये जो है एक रंजिश और साजिश के बदर पे चल रहा है। इसको रोकने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। टीजी भरत साहब भरोसा दिए हैं कि आने वाले दिनों में इसको रिपीट नहीं किया जाएगा और इनकी फैमिली को भी इंसाफ दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। इंडिपेंडेंट అభ్యర్థిగా నిలబడినటువంటి ఇంతియాజ్, అదే తర్వాత మంత్రి గారు టీజీ భరత్ గారు చేసిన డెవలప్మెంట్ అవన్నీ నచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం జరిగింది. అదేవిధంగా చేరిన దగ్గర నుంచి ఎక్కడైనటువంటి కబ్జాలు కానీ హంద్రీలో కొంతమంది కబ్జాలు చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా పోరాటం చేసి గరీబ్ నగర్ ఇటువంటి ఏరియాలలో బాగా చేయడం జరిగింది. మంచిగా యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ఇంతియాజ్ను గత రాత్రి కొంతమంది రౌడీ షీటర్లు ఇతన్ని చంపడం జరిగింది. వారు ఏదో ప్రమేయంగా రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలని చేయడం జరిగింది.
గతంలో కూడా మనం పోలీసు వారికి హెచ్చరించి చెప్పాం, రౌడీ షీటర్లకు నగర బహిష్కరణ పెట్టండి, వెంటనే ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగించినటువంటి వారిని ఎన్కౌంటర్ చేయవలసింది కూడా పోలీసు వారిని మేము కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ఇంటియాజ్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి వారు కాబట్టి మాకు పార్టీకి చాలా తీరని లోటు. గతంలో కూడా ఇంటియాజ్కు ఎన్ని విధాలైనా కానీ దోషులకు అందరికీ శిక్ష పడేలా చూసి ఇంటియాజ్ కుటుంబానికి న్యాయం చేపిస్తామని మంత్రి గారు కూడా భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి నగరంలో ఇటువంటివి ఏవి జరగకుండా పోలీసు వారు వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఎవరైతే రౌడీ షీటర్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ నగర బహిష్కరణ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. इंसाफ कर दो मोने, हमारे इंसाफ होना है पर जो भी हुआ इंसाफ होना। तो ऊपर डाउट है, अब डाउट तो है, उनके भाई को भी मालूम है, अब डाउट के बारे में मालूम है, सबको मालूम है जो ये क्या हुआ से वो तो पहले से चल रहा हो उनका क्या बारे में सब छोटे छोटे बातें में लड़ी हो सो है। हमारे को शक उनके ऊपर उनको बोलने का नहीं, जरा चली उनकी क्या है, अब नामा बोलने तो क्या है, वो तो हमें करेगा क्या वो करेगा बोलते हैं। వివిడి న్యూస్ టీవీని తక్షణమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఉచిత ప్రకటనలు వచ్చే విధంగా మీకోసం మీ ముందుకు వివిడి న్యూస్ టీవీని ఏపీ ఫైబర్ నందు 99వ ఛానల్ మరియు యూట్యూబ్ నందు వీక్షించెదరు.